بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم بجمعية الصحفيين نتكلم عن الدبلوماسية العامة. اليوم الحلقة النقاشية هي استمرار لعدة حلقات نقاشية وحوارات بديناها في جامعة الكويت. تكلمنا عن العلاقات الكويتية الهندية في منظور الدبلوماسية الاقتصادية. استمرينا بهذه الحلقات النقاشية في المملكة المغربية، تحدثنا عن الدبلوماسية الثقافية. أيضا في العام الماضي في الجمعية الاقتصادية الكويتية تحدثنا عن الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الكويتية اليابانية. فما زلنا في النموذج الدبلوماسي، سواء كان الدبلوماسية الاقتصادية أو الثقافية أو الدبلوماسية العامة. نستمر اليوم نركز على الدبلوماسية العامة. لماذا الدبلوماسية العامة ولماذا جمعية الصحفيين؟ شنو علاقة الجمعية بالدبلوماسية العامة؟ الإجابة بكل بساطة أن اليوم إحنا نركز على الأدوات الإعلامية في الدبلوماسية، مثل تكريس العمل الاقتصادي لخدمة أو لمساعدة العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية. أيضا تكريس الأدوات الإعلامية لمساعدة أو للترويج أو التوضيح للسياسة العامة للدولة والسياسة الخارجية، وبالتالي العلاقات الدولية. أيضا علاقة الدبلوماسية العامة بالمساعدات الإنسانية، لأن أدوات الدبلوماسية العامة أيضا لها دور في توضيح أساليب وطرق المساعدات الإنسانية. والأمر هذا ضروري لما يمر به العالم العربي الآن من إعادة تعريف دور المساعدات الإنسانية، طبعا تحت إطار التدخل الإنساني. أيضا محور الثورة التكنولوجية راح نتكلم فيه بعد قليل. معاي اليوم على الطاولة الرئيسية لديهم المحاور الرئيسية للحديث سعادة السفير الكندي. عندكم تعريف كامل عن سعادة السفير وأماكن عمله وخبرته. ومعاي دكتور صلاح الناجم، أيضا وزعنا عليكم أوراق فيها أعمالهم وخبراتهم. سعادة السفير خلفيته في التجارة الدولية ويعني المحور الاقتصادي الهام القريب من المساعدات الإنسانية. ودكتور صلاح طبعا خلفيته كمستشار في الجهاز المركزي للمعلومات، ومعنا أيضا في جامعة الكويت باهتمامه بالإعلام التقني الإلكتروني. فنبتدي بكلمة سعادة السفير. Your Excellency. Thank you, Shukran. Assalamu alaikum. Bonne soirée. Good evening. I'm very pleased to be here, and I'd like to thank the organizers, in particularly Mr. Ahmed Babahani, Chairman of the Kuwait Journalists Association, Mr. Faisal Al-Kane, Secretary General of the Kuwait, and Dr. Nada Al-Mutawa, lecturer at the Center of Gulf and Arabian Peninsula Studies, Kuwait University. I'm very pleased to be invited to speak here this evening. Crises can strike at any time and in any country. Where the needs of a crisis-affected community exceeds the capacity of the government to respond, international humanitarian assistance is provided. Each day around the world, millions of people depend on international assistance to help them survive. Their support can take the form of food, shelter, water and sanitation, health, and other essential services. It can also include the protection of civilians and the promotion of their human rights. This humanitarian action aims to save lives, reduce suffering,
and facilitate the return of people to normal life and livelihoods as soon as possible. Canada and Kuwait are two countries blessed with abundant natural resources, and we both have a history of helping those less fortunate. Both our countries are noted for our generosity in times of need. In a recent speech, the chairman of the Kuwait Red Crescent Society stressed the importance of his organization's humanitarian and development role, noting that Kuwait inherited the support of humanitarian work from its ancestors. Tonight, I would like to talk to you about something very important to Canada and Canadians, the role that we play in helping other countries in times of crisis. First, I'd like to address Canada's commitment to humanitarian assistance. Human suffering, whether caused by natural disasters, armed conflict, or economic, political, or environmental crises, prompts an understandable desire to help. Canadians have a tendency to respond generously to international appeals for assistance in times of emergency and disaster. More than 90% of those affected by natural disasters, earthquakes, floods, cyclones, landslides, volcanoes, live in developing countries. Poverty, high-density populations, and environmental degradation affecting most of the people in these countries make them the most vulnerable to disaster and the least able to help themselves when it happens. Primary responsibility to responding to disasters lies with the national government of the affected country. Usually, the affected community themselves and their governments provide a significant first response to emergencies and can handle the situation without any assistance. In some instances, however, the affected state may be overwhelmed and may call for international assistance to help redress the situation. In these instances, Canada is committed to providing appropriate, timely, and effective humanitarian assistance based on an assessment of needs. We then work with established organizations to ensure that disaster-affected and conflict-affected people are physically safe, receive health care, have food, water, and shelter. The main goals of Canadian international humanitarian action are based on three principles, three priorities. First, timely, predictable, and equitable global humanitarian action. Second, the legal and physical protection of civilians. And third, preparedness, risk, and vulnerability reduction. Four principles guide our approach. Humanity, which is central in saving lives and alleviating suffering. Impartiality, actions must be implemented solely based on need, without discrimination between populations or within an affected population. Neutrality, actions must not favor any side in an armed conflict or other dispute. And independence. All objectives must be autonomous from political, economic, or military objectives. Consistent with the above principles, Government of Canada believes that civilian organizations should have the primary position in implementing humanitarian action, with military assets and personnel used in support of civilian efforts. In this context, where military assets are used in support of humanitarian action, it should be as a last resort and where requested by civilian humanitarian agents or the government to do so. Turning to humanitarian assistance, Canada provides both humanitarian and development assistance to many countries for both immediate emergency life-saving needs and long-term early recovery, rehabilitation, and reconstruction needs. Government recognizes the positive benefits of interaction between the two, such as supporting the resilience of communities to manage disaster and conflict risks, or in effectively calibrating transition from relief to recovery and development. Now, what does Canada do to help? We employ a range of options when responding to a humanitarian crisis. This includes financial support to UN humanitarian organizations, to the Red Cross, Red Crescent movement,
and non-governmental organizations. Other responses include provision of relief supplies from our stockpiles, funding deployment of Canadian technical experts to UN agencies, and deployment of field hospitals through the Canadian Red Cross Society. We also support the UN Disaster Assistance and Coordination Mechanism in order to undertake rapid needs assessment and coordinate initial humanitarian response. Canadian citizens themselves get involved through financial support or other means. Now, within Canada, it's the Department of Foreign Affairs and International Trade that's responsible for the overall coordination of our humanitarian policy, but the principal agency that provides the relief is the Canadian International Development Agency, or CIDA, and its importance is indicated by the fact it's headed up by a cabinet minister. We have other parts of the government that can be involved, including the Armed Forces, Department of Public Safety, and others, and I'll give some details when talking about specific examples. In Canada, despite its geographical size, is politically and economically a medium-sized country. And so we often find the best approach is to work with international or regional organizations to have a coordinated solution and to avoid duplication. Now, I'd like, if I could, to turn to two case studies of how Canada has approached humanitarian assistance around the world. The first of these is Haiti. Now, if you remember, there was a massive earthquake on January 12th, 2010. And our response to this was an enormous undertaking, and it was the largest humanitarian response by Canada to a natural disaster in any single country. We used a full range of response options. We worked with regional and international organizations. We had direct financial contributions from Canadians, and we also brought in our emergency response teams. We are one of the largest donors in Haiti, and we believe that what we've done has made a real difference in the lives of those affected by the earthquake. In the immediate aftermath, we provided $150 million in humanitarian assistance, and to date, this assistance has grown. We work closely with partners and the Haitian government to assess the needs and to move forward. Now, in the years following the earthquake, we worked with international organizations and non-governmental organizations, including $32 million for the Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, for shelter, water, sanitation, and health services, $66 million to the UN humanitarian organizations, and $32 million that went to Canadian non-governmental organizations. We also created something called the Earthquake Relief Fund, which is something that Canada has done on a few occasions. And we did this to provide financial support to experienced Canadian international humanitarian development partner organizations. For every dollar that a Canadian donated to a registered charity between January 12th and February 12th, the Government of Canada gave a matching dollar into this fund. So in the end, we had a fund resulting in donations of $220 million. So the Canadian government, in essence, doubled the generosity of Canadian citizens. And our commitment to Haiti goes well beyond this. We've been there for a long time, and in fact, since 2006, we've spent more than $1 billion in Haiti to support long-term development and to meet immediate humanitarian reconstruction needs. That was Canada's response to a natural disaster. I'd like to turn to our ongoing response to armed conflict as another example. And I'd like to talk about Syria, if I could. Canada supports the efforts of the Joint Special Envoy, Kofi Annan, to end the violence in Syria, but remain steadfast in our view that President Assad must step down. We welcome the decline in overall violence, but continue to be deeply concerned by continued incidents of violence and their impact on the Syrian population. Now, when it comes to humanitarian assistance, we have provided
$7.5 million to help meet the most pressing needs arising from the crisis, which include access to medical services, safe water, and food, which are critical for communities caught in the crossfires of the conflict. We are also providing support to the thousands of internally displaced people and refugees who fled the fighting, and this remains a priority. On April 1st this month, we announced an additional $1 million in programming for Syria, including $250,000 to the contribution to the work of the UN Arab League Joint Special Envoy Kofi Annan, and support for the pro-democracy actors. We continue to call on Syrian authorities to provide full, safe, and unhindered access for humanitarian actors to meet the urgent needs of those affected by violence, and we strongly support the call for daily cessation of fighting in order to allow prompt delivery of aid. And we urge the opposition as well to show restraint and respect the ceasefire. Now, the incomplete implementation of the ceasefire demonstrates the urgent need for full deployment of the UN mission as rapidly as possible in order to observe the ceasefire and help stabilize the situation on the ground. One of the topics being discussed tonight is public diplomacy, so I'd like to turn now to address some aspects of how Canada uses public diplomacy in the media to help in delivering humanitarian assistance. Government of Canada uses a variety of mechanisms to provide information, including speeches, media briefings, news releases, and information on websites. We're also just beginning to explore the increased use of social media to provide communication and information on disasters and humanitarian assistance. We use the media first to inform people about what is happening, and there's an insatiable desire to understand what's going on. We also use it to provide advice to those Canadian citizens who may be in the affected country on actions they could take or other things they should be doing. Another important thing is to provide information to friends and family in Canada who are seeking details on their relatives who may be caught up in whatever situation is in the affected country. And what Canada regularly does is we will set up emergency hotlines so that friends and family can call in and find out what has happened to someone or ask us to trace or pass messages to someone in the country. I also mentioned earlier that Canadians often want to help others in times of disaster. There are many times close ties to the affected country given the large number of immigrants in Canada. There are also many instances where Canadians with no direct links to a country feel moved and wish to reach out and assist. So the Government of Canada uses all forms of media and website to give them direction on where and how to assist. This can include suggestions on how best to assist. And in this, it's been shown that donation of money is normally the fastest and best way to get assistance quickly to those who need it most. We also provide them with information on which organizations are engaged in relief efforts and contact details on the organizations. As I explained with respect to Haiti, we also have a system sometimes of providing matching funds. The media is used to provide information to Canadian citizens on how to go about ensuring whatever funds they have contributed are matched by the Government of Canada. In conclusion, I mentioned two examples of where Canada is providing humanitarian assistance, but I could have drawn on many more. Tsunamis in Asia and Japan, the drought in East Africa, the effect of last year's conflict in Libya. These are just a few of the many instances where Canada has become involved. Disaster strikes around the world, both rich and poor. It is important that we all work together to provide humanitarian assistance to those countries that need our outside aid. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Shukran jazilan. شكرا
السفير Thank you Excellency. بس في نقاط بشكل سريع عن أهم النقاط اللي تحدث عنها سعادة السفير الكندي عن دور الدبلوماسية العامة في الترويج للمساعدات الإنسانية وخدمة المساعدات الإنسانية. قدم مثل لكيفية استخدام كندا لوسائل الإعلام في تقديم المساعدات الإنسانية، ونلاحظ بأن كل المحاور الرئيسية الخاصة بالإعلام الخارجي والإنترنت مذكورة تستخدمها كندا، بالإضافة إلى توضيح للمواطنين كيفية المساعدة. هذه نقطة هامة. قضية سوريا تحدث عنها السفير وذكر بتبرعات كندا إلى سوريا ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان لوقف العنف، وأيضا تفاصيل المساهمة من خدمات طبية ومياه صالحة للشرب وأغذية. أيضا الكيس ستدي أو المثال اللي استخدمه عن هايتي والمساعدات في الكوارث، وبالتالي كيف استطاع الإعلام أن يوضح للشعب الكندي ما هي سبل المساعدة. فهذه النقاط الرئيسية، وبالإضافة طبعا إلى تعريف المساعدات الإنسانية وما هي. فهذه النقاط الرئيسية اللي اليوم مستند إليها النموذج الخاص بالمساعدات الإنسانية والدبلوماسية العامة. ننتقل طبعا من النموذج الدبلوماسي إلى النموذج التقني، إلى دكتور صلاح وما لديه اليوم ما يخص الإعلام التقني كطبعا أداة خاصة من أدوات الدبلوماسية العامة، وذلك لما أثر للعولمة والثورة التكنولوجية على الإعلام. ولما أذكر العولمة والثورة التكنولوجية في بحث لجوزيف ناي، وهو من كتب عن الدبلوماسية القوى الناعمة soft power، يذكر بأن هذه أبرز عوامل في مؤثرة الآن في إعادة تحديد ما هي القوى، هي الثورة التكنولوجية، وبالتالي النقلة في الإعلام من التقليدي إلى الإعلام التقني. فتفضل دكتور. شكرا دكتورة، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن موضوع الدبلوماسية العامة والإعلام الإلكتروني بشكل عام، وبشكل خاص شبكات التواصل الاجتماعي، شلون السوشيال ميديا ممكن أنها تفيد وتساعد بشكل أساسي في موضوع إيصال أهداف الدبلوماسية العامة للدول. راح أتكلم عن الجزئيات اللي أمامكم، هذه الأجندة، توجهات استهلاك الإعلام الإلكتروني في العام 2011 وبدايات العام 2012، شنو هي شبكات التواصل الاجتماعي، نمو الشبكات الاجتماعية، الشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة، ودور الشبكات الاجتماعية والبوابات في الدبلوماسية العامة، وفيسبوك كأداة لتحقيق أهداف الدبلوماسية العامة، وأخيرا الخلاصة. خلينا نشوف شنو توجهات استهلاك الإعلام الإلكتروني في العام 2011 وبدايات العام 2012. في زيادة في استخدام الوسائط الإعلامية الإلكترونية من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، سوشيال نتوركس مثل فيسبوك، التويتر وغيرها من الشبكات الاجتماعية. في زيادة في استخدام الهواتف الذكية والسمارت فونز اللي عن طريقها نقدر ندخل على الإنترنت ونستخدم طرق الإنترنت المختلفة، والحواسب الكفية مثل تابلت بي سيز مثل الآيباد مثلا. زيادة في استخدام المحتويات الشخصية، الشخص يقدر يحط المحتويات اللي يبيها وينشرها، فالحين الشخص صار مو مستهلك فقط، صار ناشر أيضا. وأيضا زيادة في استخدام الإعلانات على الإنترنت بشكل عام، على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى البوابات. نشوف الاستهلاك الإعلامي حسب دراسة أجراها اليو اس يونايتد ستيتس سنسس بيرو. ايش قاعد يقول لك؟ قاعد يقول لك ان التلفزيون لو تلاحظون هو أعلى استخدام أو استهلاك إعلامي أو وسيلة تستهلك إعلاميا، على طول يا بعدها شنو؟ الإنترنت. إذا معنى هذا الإنترنت تأتي بعد التلفزيون كاستهلاك إعلامي. طيب
اذا احنا عندنا الحين الانترنت شيء اساسي صار، وصار ياتي بعد التلفزيون في الاستهلاك الاعلامي. طيب الانترنت له وسائل وتطبيقات عديده، بس من اهمها شبكات التواصل الاجتماعي او الشبكات الاجتماعيه، مثل فيسبوك او تويتر. مثل ما قلنا مواقع هي مبنيه على فكره الشبكات الاجتماعيه التقليديه. اي شبكه اجتماعيه تقليديه هي عباره عن وسيله انك تتواصل مع افراد جدد عن طريق افراد اخرين. بعض مواقع الشبكات الاجتماعيه هدفها اجتماعي وبعضها هدفها تجاري. خلينا نشوف شلون نمو الشبكات الاجتماعيه وشلون قاعد النمو هذا نستفيد منه في جوانب كثيره في الاعلام الالكتروني، وشلون راح نستفيد منه في ايصال اهداف الدبلوماسيه العامه. 73% من المراهقين من سن 12 الى 17 سنه لديهم صفحه على احد مواقع الشبكات الاجتماعيه مثل فيسبوك. هذه اخر الاحصائيات تقول. نسبه الوقت الذي يتم قضاؤه عالميا على الشبكات الاجتماعيه وصل الى 75% من الوقت اللي يقضى على الانترنت. يعني في الحاله هذه يعني نسبه كبيره من الوقت اللي نقضي على الانترنت قاعد نقضيه على شبكات اجتماعيه. 50% من مستخدمي فيسبوك اعمارهم فوق ال 35 سنه. اكثر من 800 مليون مستخدم نشط الفيسبوك بنهايه 2011. 200 مليون بس اضيفوا في العام 2011. 50% من مستخدمي فيسبوك يدخلون له بشكل يومي. المستخدم العادي للفيسبوك عنده، او الافرج يوزر عنده 130 صديق على الفيسبوك، وهو متصل بما لا يقل عن 80 صفحة، ومشترك بأحداث أو جروبس. في الحالة هذه 80 ما بين صفحات وأحداث وجروبس. كل 60 ثانية على الفيسبوك، يعني كل دقيقة عندنا 510,000 500,000 أو 510,000 تعليق كومنت يتم إرساله. 294 ألف تعديل على الوضع أو ما يعرف بالستاتس أبديت. 136 ألف صورة يتم تحميلها، هذا في الدقيقة الواحدة على الفيسبوك. طيب خلال 20 دقيقة ايش قاعد يصير؟ طبعا هذه إحصاءات تم إجراءها ونشرت. خلال 20 دقيقة تمت فيها مراقبة مستخدمي الفيسبوك، واكتشفوا أن خلال ال 20 دقيقة تم إرسال 1,000,000 رابط كرابط مشترك أو شيرد لينك. 1,500,000 حدث ايفنت تم إرسال دعوات لحضورها. تقريبا 1,800,000 تحديث على الوضع او ستاتس ابديت. تحميل 2.7 مليون صوره. ارسال ما يعادل تقريبا 10.2 مليون تعليق كومنت. واندماج يعني مواقع ادمجت نفسها مع فيسبوك. في الحاله هذه المواقع اللي ادمجت نفسها في الفيسبوك وصلت الى 2,500,000. اذا معنى هذا كم هذا صار وين؟ صار خلال الفتره القصيره. وصلت نسبة مستخدمي الفيسبوك إلى 55% من نسبة مستخدمي الإنترنت حول العالم. 20 مليون تطبيق على الفيسبوك ابلكيشن يتم تركيبه يوميا. 20 مليون تطبيق يعني مو شوية. بتويتر أيضا موقع آخر مواقع الشبكات الاجتماعية. 225 مليون مستخدم لتويتر حول العالم. 100 مليون مستخدم من المستخدمين يعني يدخلون على حساباتهم يوميا. 190 مليون تغريدة أو تويت يتم إرسالها يوميا. مليار تغريدة يتم إرسالها كل 5 أيام في العام 2011. تم إرسالها في العام 2011. المستخدم العادي له 115 قرابة 115 متبع أو فولور. قرابة 500,000 مستخدم يضافون إلى تويتر يوميا. إذا نمو عالي في تويتر. اليوتيوب واحد من تطبيقات أيضا الملحقة بالشبكات الاجتماعية. 490 مليون مستخدم مميز لليوتيوب يدخلون إليه كل شهر، وهذا يولد 92 مليار صفحة مشاهدة عليه وفقا لإحصاءات 2011. 35 من ساعات الفيديو يتم تحميلها كل دقيقة. مستخدمو اليوتيوب قضوا مع مجموعة تقريبا 3 مليار ساعة شهريا، يعني ما يعادل، يعني زي الناس لو تشوفون الرقم هو 2.9 مليار ساعة شهريا، ما يعادل 326 ألف سنة. يعني ايش قاعد نفكر؟ قاعد نفكر احنا يعني حجم هائل من الافلام اللي قاعده تشاهد على اليوتيوب. طيب الهواتف المحموله ايضا ساهمت في انتشار الوسائط الاجتماعيه، وسائط التواصل الاجتماعي. اكثر من 200 مليون مستخدم يستخدمون فيسبوك عن طريق اجهزه الهواتف المحموله. 55% من مستخدمي تويتر يدخلون له عن طريق الهواتف المحموله، السمارت فونز مثل الايفون او جالكسي، سامسونج جالكسي او غيره. اكثر من 200 مليون ملف فيديو يتم مشاهدتها على اليوتيوب عن طريق الهواتف المحموله. هذه احصائيه سوتها اللي هي الكوم سكور، قاعد تبين لك شلون الاستخدام الهواتف المحموله. ولاحظوا ان ثالث استخدام للهواتف المحموله في الكميه هو استخدام الاكسسنج سوشيال ميديا اند بلوجز، يعني ثالث استخدام هو الدخول للشبكات الاجتماعيه. ايضا استخدام الحواسيب الكفيه اللي هي مثل الايباد اللي هي التابلت بي سيز، ايضا تقريبا ثاني
ثاني وثالث مرتبه كان اللي هو ابديتنج الستاتس، اللي هو تعديل الوضع على السوشيال ميديا او مواقع الشبكات الاجتماعيه، وشيرنج فوتوز فيديوز فيا سوشيال ميديا. يعني في الحال هذه ايضا شيء مرتبط بشبكات اجتماعيه. ايضا شنو هي الوقت اللي يقضون على الناس يقضون على الانترنت؟ طبعا اكثر شيء يقضون فيه على الانترنت اللي هو السوشيال نتوركينج، بعد البورتلز اول شيء، بعدها السوشيال نتوركينج. شنو متوسط الدقائق اللي يتم قضائها في مواقع الشبكات الاجتماعيه؟ هذا في الولايات الامريكيه حسب احصاءات 2011. فيسبوك طبعا هو متوسط الدقائق اللي يقضي الشخص على الفيسبوك هو اعلى متوسط. الاعلانات، اكثر الاعلانات قاعده تصير وين؟ الاعلانات اكثرها قاعده تصير ايضا على الفيسبوك، هي بعده على الياهو، بعده على مواقع مايكروسوفت. اذا اكيد الشركات ما راحت للفيسبوك عشان تحط اعلانات الا لما شافت ان الفيسبوك وسيله مهمه لدخول الناس اليه. طيب شفنا الاحصاءات اللي تبين انتشار وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال نتوركينج. طيب خلينا نشوف شلون يكون دور الشبكات الاجتماعيه في الدبلوماسيه العامه. نشوف ايفان بوتر قال في دراسه اللي هي اسمها ويب 2.0 and the new public diplomacy. دراسه رائعه، انا اخذ كوت منها اللي قاعد اتكلم فيها عن السوشيال ميديا ودورها في السياسه العامه. هذه الادوات التكنولوجيه تعيد تشكيل طريقه اتصال وزراء الخارجيه مع جمهور العامه. لاحظوا تعيد التشكيل، يعني خلاص احنا الحين لازم نستخدمها في الدبلوماسيه العامه. نشوف ايضا كيس ستدي شلون الفيسبوك استخدم من وزاره الخارجيه الامريكيه. وزاره الخارجيه الامريكيه قررت استخدام وسائط التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جماهير حول العالم. في السياق هذا السفاره الامريكيه في جاكرتا في 2010 كان مخطط زياره الرئيس الامريكي باراك اوباما لجاكرتا في الوقت هذا، لكن حاولت السفاره الامريكيه ان تسوق للزياره هذه قبل لا الرئيس الامريكي. فايش سوت؟ افتحت حمله موسعه على الفيسبوك لتشجيع الشباب الاندونيسي على الحوار بشكل خاص فيما يتعلق بزياره الرئيس اوباما. شنو يبون من الزياره هذه؟ شنو اللي يتوقعونه من الزياره هذه؟ طبعا بنهايه ابريل 2010 بعد ما فتحوا الصفحه، صار للصفحه هذه اللي فتحتها السفاره الامريكيه لزياره اوباما لجاكرتا متابعين اكثر من كل الصفحات اللي مستخدمه في كل سفارات امريكا في العالم. هذه الاحصائيه اللي تقول لاحظوا ان عدد الزوار اللي او الفانز اللي دخلوا في صفحه السفاره الامريكيه في جاكرتا في اندونيسيا طبعا كان يفوق كل الصفحات الخاصه بالسفاره الامريكيه في دول العالم المذكوره هنا في الجدول. بمجرد الاعلان عن زياره اوباما المرتقبه لاندونيسيا على صفحه السفاره على فيسبوك، لاحظوا التفاعل شلون صار بسرعه. استقبل الاعلان هذا اكثر من 1000 تفاعل ما بين تعليق او ما يعرف بالاعجاب لايك. بعض اللي علقوا على الخبر بدأوا يتكلمون عن اوكي نبي الرئيس اوباما يجي بيوتنا، نبي ندعيه على الطعام مثلا. لاحظوا اذا التفاعل اللي صار مع الزياره. وزاره الخارجيه الامريكيه اطلقت تطبيق او فيسبوك ابلكيشن. الفيسبوك ابلكيشن هذا قاعد يحاول يشجع الزوار فيسبوك انه في اندونيسيا، طبعا هو مركز على الاندونيسيين، انه يقترحون شنو الاشياء اللي ممكن يشوفها اوباما في اندونيسيا، او مثلا يتذوقها اذا كان طعام مثلا او شيء. لاحظوا بيل ماي دايركتور اوف ذا ستيت ديبارتمنت اوفيس اوف انوفيتيف انجيجمنت، هذه وحده بس للانوفيتيف انجيجمنت مع الناس واللي تستخدم التواصل الاجتماعي كوسيله. شو يقول؟ يقول احد اهم التحديات اللي تواجه السياسه الخارجيه هي تحديد اين يعيش الجمهور الذي تتوجه اليه هذه السياسات. طبعا اذا كان عندك وسائط التواصل الاجتماعي انت عارف وين الناس يعيشون، الناس يعيشون في الوسائط هذه. يعني السفاره الامريكيه لما حاولت تستهدف شريحه معينه اللي هي الشعب الاندونيسي او الشباب من الشعب الاندونيسي، تدري انه موجود وين؟ على الفيسبوك، فخلاص راحت وجهت الحمله هذه الى الفيسبوك، ما راحت للمناطق الجغرافيه اللي هو فيه. في النهايه احنا عارفين ان كلهم او اغلبهم قاعد يدخلون على الفيسبوك. لذلك السفاره الامريكيه في جاكرتا قالت ان خلاص انا انشر دبلوماسيتي العامه فيما يتعلق بزياره الرئيس اوباما لتحفيز الشعب الاندونيسي على التفاعل مع الزياره هذه، لان احنا عارفين ان عدد كبير من الاندونيسيين وين يعيشون؟ في فيسبوك. ايضا
دانين كريب ايضا قال، هذا هو سينيور اناليست في الستيت ديبارتمنت اوفيس اوف انوفيتيف انجيجمنت، قال استخدمنا فيسبوك كجزء من منهج شامل لتحقيق اهداف الدبلوماسيه الامريكيه في اندونيسيا، عن طريق تقديم معلومات تثقيفيه حول الثقافه الامريكيه ولنشر معلومات مبسطه متعلقه بقضايا سياسيه شائكه. طبعا في النهايه الشباب قاعد يدخلون، الناضجين قاعد يدخلون، فهو وسيله مستساغه ان الناس يستفيدون من الفيسبوك في معرفة أهداف السياسة العامة، وأيضا من جهة أخرى مفيدة للدول أن تستخدم الوسائط الاجتماعية هذه كوسيلة لنقل سياساتها العامة. شو اللي ممكن توفر الشبكات الاجتماعية للدبلوماسية العامة؟ أول شيء زيادة المساهمة الفعلية من قبل الجمهور في اتخاذ القرار، لأن في النهاية نقدر نستفيد من آرائهم وردود أفعالهم في اتخاذ قرارات معينة. توفير وسيلة ديناميكية لقياس ردود الأفعال والرأي العام من خلال مواقع مثل الفيسبوك أو تويتر أو مواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة. تحقيق وسائل أفضل للحوار مع الجمهور وتفاعلهم مع الأنشطة الدبلوماسية. شفنا بالكيس ستادي شلون الشعب الإندونيسي تفاعل مع زيارة أوباما. توفير وسيلة للوصول إلى شرائح معينة من الجماهير وفقا لمعايير محددة. أنا أقدر من خلال فيسبوك أو من خلال تويتر أو من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أسوي تارجتنج للأودينس سيجمنت اللي بروح لها. أنا بشوف الناس اللي أعمارهم من 20 إلى 35، اللي عايشين في المنطقة الفلانية واللي مثلا هواياتهم كذا. أنا أقدر أسوي السيجمنتيشن هذا والتارجتنج من خلال الفيسبوك أو تويتر أو مواقع الشبكات الاجتماعية، بحيث تروح إعلانات أو رسائل موجهة أو تيلرد للشريحة هذه. الوصول لقطاعات أوسع من الجمهور مع تجاوز حدود المكان والزمان. طبعا فيسبوك أي واحد يقدر يدخل له من كل مكان في العالم. طبعا احنا مو قاعد نتكلم بس على الفيسبوك، نتكلم أي نوع من أنواع وسائط السوشيال ميديا أو السوشيال نتوركينج. توفير أدوات تقنية تساعد في تحليل استجابة مستخدمي الشبكات الاجتماعية لما يتم نشره. يعني في اكو تولز لما يعرف بالامباكت اناليسيس أو تحليل الأداء أو تحليل الأثر. فهني أنا عندي حملة سويتها، بشوف الامباكت اناليسيس، بشوف صار في أثر الحملة هذه. أقدر أستخدم أدوات مثل فيسبوك انسايت أو checkfacebook.com، وهذا يعطيني يعني وسائل تحليلية تبين لي الناس ايش سوت بالمحتوى اللي حطيته، شلون علقوا عليه، كم شخص زار الموقع. مثل الإحصاءات اللي شفتوها توكم، هذه جت عن طريق أدوات مثل اللي تكلمنا عنها فيسبوك انسايت وغيره. يعني معنى هذا ان عندك وسيله انك تتفاعل مع الجمهور وتوصل له بدون ما انك تسوي حملات فعليه انك تروح للناس وتكلمهم، خاصه ما تقدر توصلهم فعليا. طبعا اكيد كلنا سمعنا دور الفيسبوك في عدد من الاحداث السياسيه في المنطقه، يعني في مصر، في سوريا، في اماكن كثيره، وشفنا شلون الفيسبوك كان، او مو بس الفيسبوك هذا مثال بس هو ابرزهم. يعني فيسبوك واحد من مواقع الشبكات الاجتماعيه، وطبعا في مواقع اخرى الشبكات الاجتماعيه، بس احنا نتكلم عن الفيسبوك لان اكثرها استخداما. للحين نتذكر انه يعني في مصر مثلا كانوا يتكلمون عن الاحداث السياسيه انها احداث الفيسبوك سموها، صار لها اسم، صار يعني حتى الناس اللي اشتركوا في الاحداث قاعد يسمونهم شباب الفيسبوك. ليش؟ لان في النهايه هم استخدموا الفيسبوك كوسيله لنقل المعلومات والاخبار. فاذا مثل ما ان الناس قاعده تستخدم الفيسبوك، ليش احنا او ليش الناس اللي شغالين في السياسه العامه ما يستخدمون الفيسبوك للتوجه للناس هذول اللي عايشين في الفيسبوك؟ اعتقد الاحصاءات شفتوها، يعني 75% من الوقت اللي يتم قضاءه على الانترنت يقضى في السوشيال نتوركس، يعني نسبه كبيره من الوقت. الخلاصه، بسبب الزيادة الملحوظة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، العاملين في مجال السياسة العامة لازم يأخذون الشبكات الاجتماعية هذه أو السوشيال نتوركس بعين الاعتبار كوسيلة لزيادة التفاعل، الحوار مع الشرائح المستهدفة من سياستها العامة، زيادة مدى الوصول إلى والتأثير على هذه الشرائح بما يحقق الأهداف المرجوة من تلك السياسات. طبعا أعتقد بعد المعلومات هذه ممكن الناس تفكر الحين باللقطة هذه اللي أمامكم، Public Diplomacy Likes Social Networking. طبعا احنا أخذنا لايكس هذه من الآيكون في الفيسبوك. يعني تسجيل فيديو للمحاضرة كامل راح تلقونه على الموقعي على الرابط هذا، تسجيل للمحاضرة بالصوت وبالصورة. إن شاء الله راح تلقونه باكر بإذن الله مساء بعد ما أعمل المونتاج وأعدل الفيديو. شكرا. شكرا. شكرا دكتور صلاح. ويعني يمكن اليوم لاحظنا الرابط فيما بين الدبلوماسية العامة مع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه مع
الثورة التكنولوجية ورقمنة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا يعني الحديث اليوم أو الحديث في هذا المجال يتحمل وقت أكثر من اللي عطيناه اليوم يعني إحنا مثل اللي فتحنا الباب أمام دمج الدبلوماسية العامة، السياسة العامة للدولة، أدوات التواصل الاجتماعي، الإعلام الخارجي، التغيير وآثار العولمة على الإعلام. استطعنا أن نقدم نموذج لتكريس أدوات الإعلام الخارجي، أدوات الدبلوماسية العامة لخدمة قضايا مثل المساعدات الإنسانية، وبالتالي تجربة كندا اليوم قدمناها. وفي هذا السياق نذكر أن في طاولة كندية في الخلف فيها المأكولات الكندية والكتب الكندية وجزء من نوع من أنواع الدبلوماسية العامة والترويج لكندا، يعني نوقف عندها بعد شوية اللي يحب هذه. في نهاية هذا الحديث أحب طبعا أشكركم على الحضور. مثل ما تفضل دكتور صلاح راح يكون الرابط موجود وراح نتابع احنا وزملائنا حديث اليوم. نتمنى نسمع منكم ملاحظات واقتراحات للمحاضرات القادمة، هل تكون يعني في تحت إطار الدبلوماسية مع أي مجال. ونفتح الباب الآن لعدد محدود من المداخلات، لأن راح نستكمل الحديث واحنا على العشاء في الخارج مع سعادة السفير. تفضل، وبعد وراك السوشيال ميديا كينج او السوشيال ميديا بوس كل ان شاء الله. تفضل. خليل الشكري. اي انا اشكر طبعا على هذه الندوه، واشكر الاستاذ السفير الفاضل، واشكر الاستاذ. يا حبذا نلاحظ على كندا انها مو مستقله في سياستها، ما زالت تابعه يا اوروبا يا امريكا. تبيها هي تطلع تنفرد. ليش اتباعكم هالجهتين او غير الشعب ما يحس باستقلاليه، يظل هو يعتبر نفسه في ناس اعلى منه. مثل الشعب الياباني يحس بعزه، يعني يعني ممكن يفرض كلمته، بس الشعب الكندي ما له كلمه، يحس انكم انتم حكومه تابعين حق دول ثانيه. راح اترجم لها سؤال ثاني، موضوع غزه، ما انتم كحكومه كنديه ما انفعلتوا معها عدل، تفاعلتوا معها عدل، كنتم من خلال ردود افعال تصير شنو تسوي اوروبا انتم تتبعونهم. لا، في شيء اسمه حس انساني. راح اترجم له الملاحظتين. الاخ ناصر تفضل علشان وراك السؤال بعد. اوكي بشكل سريع لو سمحت. ان شاء الله. بالنسبه اللي صار تحس انه لما مع الفيسبوك تحس على انه في ناس قاعدين هناك قاعد يكلمونك، يعني هل هذا اوتوماتيكيا ولا هذا من طريق CIA بما معناه؟ اسف يعني اقول هل الناس يعني هذا طبعا هذا من هالخلال هذا هم طبعا واصلين يعني على كل اسرار ومتابعه الناس وغيره. شكرا. ملاحظه ممتازه بقضيه امن المعلومات، هذا فعلا شيء الحين بالجامعه احنا مهتمين فيه. الاخ ناصر تفضل، وبعدين خالد الزنكي بالمحاضره. شكرا دكتور صلاح، جزاك الله خير. اتمنى طال عمرك لو تلقي هذه المحاضره على الاخوان في المجلس الاعلى للتخطيط. اكون شاكر لك. الدكتور فاضل صفر، اعتقد الجماعه من خطه التنميه احنا كأمة ما نعرف الشيء فيها. على الاقل لو استخدموا السوشيال كونتاكتس الموجوده، الماس ميديا الموجوده، حتى نعرف الجماعه شنو يفكرون وين متوجهين وشنو هم متطلب منه. هذه مهمه جدا. للاسف الشديد احنا ما استخدمناها كما يجب، وما استخدمها ايضا الصندوق الكويتي في علاقاته مع الاخرين. الصندوق الكويتي لا زال صندوق يمثل توجه حكومه دوله الكويت ولا يمثل دوله الكويت على الاطلاق. بالتالي احنا نتمنى من هذا الصندوق بقدر ما في حكومه مع حكومه تكون ايضا قطاع عام او خلينا نقول قطاع خاص مع قطاع خاص، غرفه التجاره والمبادرين، وايضا قطاع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. احنا الناس الاخوان في العالم العربي ما يعرفون في فلوس تدفع، لكن مو بالضبط توصل للقاع للشعب، توصل لانظمه الحكم الفاسده وياخذونها.
والصوره النمطيه عنا احنا كخليجيين وككويتيين صوره سيئه جدا. بالتالي اتمنى على الاقل ان تنبه لهذه المساله، وانت يا دكتوره تبين قضيه يعني الدبلوماسيه العامه في هذا الموضوع. ان شاء الله. ودي اتوجه بس بالكلام حق اخونا السفير. Well, thank you very much for being with us. It's a pleasure and it is an honor to have you here in Kuwait. The idea that I have in mind is very simple. You have a great nation and highly developed society consisted of different people from different backgrounds. Someday I would love to see it happening here in Kuwait. And if it's up to me, I would love to give the chance for the Kuwaitis to have more than one nationality. The Kuwaiti nationality and other nationalities. One of them is the Canadian nationality. Once I lived there for some time, I felt comfortable and I felt the meaning of being a human being in the United States and in Canada plus Europe. I would love to invest some of our own what's so-called petrodollars in Canada in order to get that nationality, because we can get a good education, a good social welfare system, and a good medical treatment. Unfortunately, due to our own system here in Kuwait, we are still suffering. Maybe someday we are going to achieve that point. One of the ideas that I have in mind is very simple. As much as you are talking about the public social media and the public diplomacy, you are talking about your way of thinking towards your own people. But I did not see the effect of your own public diplomacy towards the Arabs in general and the Kuwaitis or the Gulf region in a very specific way. Unfortunately, we don't know you yet. And as much as we don't know you, you don't know what's going on here in the Gulf region. We are not in need of what's so-called the Canadian help or the Canadian aid during crisis. We are in need of it during the peacetime. Try to imagine that you can use Kuwait as a hub area to penetrate Iraq, Iran, Saudi Arabia, and the Gulf region, to impose the ideas that we have in mind, or the Canadian way of life towards this part of this world. I think you can use it in a very different way. We in the what's so-called the third sector, the non-government organizations, we are in need of that help. We are in need of that educational and training, courses and ideas. Unfortunately, you are talking to the Kuwaiti government, and maybe you are talking to the private sector, but you are not talking to the non-government organizations. As much as the Americans have MIPI program, I would love to see you having the Canadian way of the MIPI program in the Gulf region and in Kuwait. I think this is a good way to build the relationship between us as people, the Canadians and the Kuwaitis together. Thank you very much. Appreciate it. شكرا دكتور دكتورة ناصر. ما كنت منصفة، أنت قدمت علي أبو شهري وناصر. لأن ما أعطيتك. ليش حق تعطينهم الأولوية وأنا مش شغلك؟ تفضل. الله يخليك. كنت بعطيك وقت العشاء كله حقك بس ما يخالف. لا يا دكتورة الظاهر عندك بالمنطقة ولا تشوفيني أنا بدوي وساكن بالرابية وقلتي خليه يولي. أنت ما تدري أنا وين ساكنة، مو في المنطقة، أنا الحين قاعدة أبني يمكم مو بعيدة. تفضل. الله يخليك. تفضل سؤالك خلينا نسمع. أنا السؤال أنت ذكرتي ماي، تقصدين ماي الكويت؟ أنت قلتي ماي بالساعة ذكرتي. إي. يعني تقصدين ماي المياه إن شاء الله. ماي الكويت تقصدين؟ راح أجاوبك الحين بس ناخذ مداخلة. لحظة أنت أعطيتي ناصر 10 دقائق. لا بيني وبين حساب عقب مؤتمر مضبي قبل كم سنة. إن شاء الله. الأستاذة ببلغك. ما خليتني أتكلم، أنت حتى كلمة ما تخليتني. تفضل. ما بيني وبينك شيء. لا عندنا لأن محاضرة ثانية بعد شوية تعطين ناصر وأنا ما تخليني أتكلم. لأن كان معي في محاضرة في أبو ظبي وما أعطيته مجال في كلمة أخيرة أجل الشخص. الفيسبوك والتويتر. أنا أبروح لك وببلغ إني أنا مظلوم بالكويت بالجمارك 7 شهور ما أعطوني راتب، موقفين راتبي. وبعدين عندي إتلاف سيارات وسرقات بالرابية، وفيه يمني طال عمرك عمره 19 يضرب بيتنا بصخر طابوق جيري، وبروح أبلغ الفيسبوك والتويتر والقنوات كلها. الحين نقعد راح إن شاء الله. إن شاء الله. خالد الزنكي بالميديا بوست تعطينا مداخلة بعدين. مساكم الله بالخير، بس مداخلة سريعة عشان تفضل.
زياده. تفضل. إيه. في شغله وايد مهمه، فيسبوك ولا تويتر هذه كلها ادوات تعتبر للاعلام الاجتماعي. في شغله وايد اهم من الادوات هذه اللي قاعد تحرك الاعلام الاجتماعي اللي هي السايكولوجي، علم النفس اللي وراها. اتذكر اول حادثه صارت في بدايه الربيع العربي لما صارت قبل حتى مصر في عده دول، الحركات اللي بلشت وصلت لمصر. اول ما وصلت لمصر للحين اتذكر كان بشهر 1 قبل عيد ميلادي ب3 ايام اقترب عيد ميلادي، صار سياسي بسبب الموضوع هذا، اطول لي عمرك. قلت لهم ما راح توقف عند مصر، راح تستمر العجله. قالوا مستحيل ما راح تستمر. انا قلت لهم راح تستمر. انا طبعا مالي تدخلات سياسيه، بس قاعد اشوفها من ناحيه تسويقيه، قاعد اشوفها من ناحيه علميه اكثر من ما هي سياسيه. ومشت الافكت او تاثرت الدول هذه بالموجه اللي صارت، سواء بالايجاب او بالسلب. اللي بوصله انا من كلامي هذا كجهه اعلاميه او كجهات اعلاميه مسؤوله، جرايد، تلفزيونات او اعلام. طبعا الاعلام الحديث السوشيال ميديا ما تغير، يعني ما راح تقول لك والله خلاص انت راح تسكر تلفزيونك ولا راح تسكر جريدتك ولا راح تسكر مجلتك، لان لحد الحين مصداقيه المعلومه لما تجي من جهه رسميه كجريده ولا تلفزيون لها مصداقيتها اقوى. بالاضافه للاعلام الاجتماعي عزز موقف الاعلام التقليدي اللي هو موجود، وعطاهم قوه اكثر وتاثير اقوى في ايصال رسالتهم، لايصال الرساله اللي يهمون للجمهور اللي هم مستهدف. فالخوف سواء المؤسسات الاعلاميه من الاعلام الحديث، انا اقول لهم لا يخافون، يعني الصحفيين لا يخافون على وظائفهم، ما حد راح يتفنش، زين. بس ضروري ان على قولتهم يتم استخدام السوشيال ميديا من ضمن سياسه الدوله لحملات توعويه، لحملات تجاريه، للتاثير بالراي العام. احنا شفنا مثلا اللي صار في ساحه الاراده قبل لا ينحل مجلس الامه، كان هذا شيء متوقع، تحركوا في السوشيال ميديا وصار في تاثير اعلامي وكبرت العجله، كبرت كره الثلج، فاثرت في التاثير سواء بالسلب او بالايجاب مره ثانيه. ما نقدر نحكم هل هو كان شيء صحيح او غير صحيح. فبس هذه انا رسالتي الصغيره ويعطيكم الف عافيه. شكرا. كلمه الرد على الجميع دول لو سمحت. لا راح نكمل حديث، ما راح نخلص، بس يعلق على موضوع لا غزه. رد على المهاترات راح نكمل كله وعلى المشاكل اللي اتعملت، وانت ما تعرفينيش، ما تعرفيش كندا. اعرفك والتقينا سنه 2005. يبقى لا تحترمي اللي بيتكلموا اللي موجودين، معلش في الكلام ده. انا عامل كتاب كامل عن جلوبال دبلوماسي، كنديان دبلوماسي، وانا عامل 747 كتاب كندا بتدي العالم الاوسطي ايه؟ بس هذا سؤال ولا اتهام ولا عشان اعرف؟ هذا اتهام لك كدكتوره، وسؤال لك كمودريتور، ورجاء لك ككويتيه. اطلب منك نعم. مديره لهذا الحوار، نعم، انك تصلي على النبي وتهدى شويه. انا عارفك من سنين طويله. راح نقوم الحين لان كل اللي برا ناطرين على العشاء، ساعه السفير ما يفتتح البوفيه العشاء، وكل الحديث راح يكون لك ان شاء الله براحه وبهدوء. وانا اعتذر عن الحديث لاني وثقت والكتب قبل وقت العصر. اشكرك على الوقت والاهتمام. غزه and Canada's stand on Gaza and your comment on Dr. Nasser's idea about engaging Canada and similar to METI, something more social with the people, Canada. And there was also a comment about being independent in views. Do you view Canada as following the European model or the American model or independent? Some people think it is the left or the right. And then we will hear the last comment from Dr. Salah. So it is Canada's stand on Gaza. شنو كان عن غزة الموضوع؟ ان شاء الله سؤالك بالضبط. بعد ان شاء الله المحاضرة بعد. ما عندي بوادر، يعني بوادر مستقلة. يشوفون غزة. يس. اوكي. independent decision. الحين راح يجاوبك علشان ننتقل following rules or American diplomacy or European diplomacy. So that's affecting your nation. So what model are you following? Yes. That they are just still second people. Yes. Okay. دكتورة حطي لا لو سمحت انا قاعده ادير الحوار، خلني بس اقوم في هذا الدور. لما تكون مكاني دير الحوار مثل ما تبي، لان مضغوطين احنا بالوقت. تفضل. Okay. Thank you for all the comments that have been made. I'm
unfortunately, I'm only beginning to learn Arabic, so I didn't catch all the details and subtlety of what you said. On the question of Gaza, my minister has said many things about the whole situation in the area, and I'm under instructions that if there are questions in that area to refer to the Department of Foreign Affairs and International Trade website. But it is something where Canada, in international diplomacy, develops its own view. Canada takes into account views of our friends and partners, not just the United States, not just Europe, but people around the world, countries around the world. And Canada is committed to finding ways forward, and we have been known to take decisions that are very different from some of our colleagues, some other countries. In fact, at the IMF meeting just last week, Canada was one of the very few countries who took a different view from the Europeans. Canada consults closely with countries around the world, including regularly with Kuwait on regional matters. So I think when it comes to that, yes, Canada has an independent view, but we do live in an interdependent world, and we cannot completely ignore what's going on around region. And the comment about something like the NAPI, Yes. something that is totally essential. Yeah, no, I agree. When I talked about public diplomacy today in my speech, it was limited only to those aspects which relate to humanitarian assistance, which is a very specific situation. We do use public diplomacy much more broadly than what I described in humanitarian assistance, both in providing information, getting information, sharing ideas with others outside of Canada, and we talk and share ideas not just with other governments, within the government and with business, but with non-governmental organizations and the citizens on a very regular basis. We also use public media, social media, such as LinkedIn, for professional collaboration. I'm on a group that deals with trade and investment issues with other people in the Canadian government. But I do agree that we can always do more to reach out to other parts of Kuwait society, and there are many means of doing that, including functions like this, including going to Diwanina. And part of my job is talking to government, part of it is talking to business, but also part of it is talking to other Kuwaitis from all walks of life. So I welcome your suggestion. And I know that our moderator has said it once, but I will repeat it. Canada is trying to match Kuwait in hospitality, which is probably impossible, but there are some Canadian snacks at the back. Possible and very creative. Yes, we will have our talk. رح نستكمل على فكرة الحوار الحين عند الطاولة الكندية، لأن قاعدين يأشروا لي بالانتهاء سريعا. دكتور، الملاحظة الخاصة بأمن المعلومات، هل فعلا في طرف ثالث يقرأ اللي تكتبه على الفيسبوك؟ نعم. لأن احنا الحين قاعدين نشتغل على الإجراءات القانونية نعم. بالجامعة، بس هل فعلا في طرف آخر؟ نعم. مثل ما تفضل الأخ، وهذا هاجس الكثير. طبعا هو في كل الأحوال في طرف آخر، لأن الإنترنت مفتوحة. لأن الإنترنت مفتوحة، أي شخص ممكن يشوف شنو أنت كاتب، ممكن يتبع شنو أنت كاتب، ممكن يكون في برمجيات تتبع الناس شو كتبوا وتأخذ منها يعني معلومات ويعني إحصاءات أو يعني نوع من التتبع لأغراض معينة. طبعا احنا دائما نقول في أمن المعلومات أن أي شيء تكتبه على شبكات التواصل الاجتماعي، على البيلوجز، على أي منتديات مثلا، you cannot undo this، ما تقدر تمحيه. حتى لو مسحته راح يكون في الكاش مثل ما نقول، أو في النسخة الاحتياطية. يعني من تكتب حرف واحد على النت تأكد أن هذا الحرف راح يكون موجود للأبد، وممكن يسترجع في أي وقت ويستخدم ضدك. فلذلك ما نقدر نقول أن
الانترنت وسيله امنه انك تقول اي شيء وما في شخص يقدر يطلع شنو كتبت او شنو سويت. حتى يعني الناس اللي يحطون صور، يحطون افلام، وبعضهم يقول خلاص انا على الفيسبوك حطيت الصوره هذه حق الفريندز وفريندز اوف فريندز مثلا، بس ما يشوفونها الببليك. في طرق كثيره ممكن ناس تشوف حتى لو ما كانوا من ضمن الفيسبوك ايضا. فيعني الهاجس اللي تفضلت فيه موجود. طبعا في طرق بس ما في مجال اليوم نتكلم، لان هذه لها يعني وسائل امنيه معلوماتيه تكنولوجيه تحميك وتحمي خصوصيتك. يمكن هذه تحتاج محاضره خاصه، شلون نقدر نسوي انكريبشن لمعلوماتنا، شلون نحط معلومات مشفره، شلون يعني في وسائل كثيره في امن المعلومات يمكن تحتاج لمحاضره خاصه لامن المعلومات. الحكومات طبعا احنا عارفين ان الصين مانعه الفيسبوك، اوكي، لكن بكل بساطه في وسائل كثيره تو باي باس ذس، يعني موضوع البروكسيز، موضوع الانونيمس سيرفينج، يعني كله تقدر تتجاوز المنع. يعني مدام انت عندك الانترنت موجوده، فالانترنت نفسها تقدر تستخدمها عشان تتجاوز ضبط الحسابات الوهميه او المقردين ما راح تقدر، هذه عندنا ما راح تقدر محاضرة عن امن المعلومات طبعا. يمكن هذه محتاجه محاضره اخرى، بس الاجابه القصيره ما في دوله تقدر تمنع شخص انه يسوي شيء على الانترنت اذا كان الشخص هذا عنده خبره ويقادر انه تو باي باس الاشياء هذه. الا اذا سؤالك يقصد تحديد مصدر هذه المعلومه من الشخص. تحديد مصدر ولا ايقاف؟ لا تحديد مصدر سهله، هذه موجوده، اي كشف لا هذه سهله، هذه ما فيها مشكله. عنها محاضره الحين، في ناس طالبين منا ان نسوي محاضره الحين راح نقول بعد شوي عن امن المعلومات. يعني انا سعيده بحضوركم اليوم. الحوار لم ينتهي، الحين راح نستكمل الحوار عند الطاوله الكنديه، وبعدين راح نفتح، قاعد ياشروا لي من وراء الجامعه ان بسرعه نطلع برا علشان العشاء. مشكورين للحضور.